Very warm welcome to all of you. As we move into the fifth day of this 1 week training program on nursery production of high value medicine and aromatic plants, sponsored by MSME, organized by Division of FPU, and coordinated by Dr. Mehrajuddin Dar, Assistant Professor, Division of FPU. I sincerely hope that all the sessions conducted so far have been informative and beneficial for all the participants. For today's morning technical session, we have 3 expert lectures scheduled focusing on important and contemporary aspects related to the theme of the training. So now to begin with, our first lecture will be delivered by Dr. Tahir Mushtaq, Assistant Professor, Division of FPU. Dr. Tahir Mushtaq is a renowned scientist in the field of medicinal and aromatic plants with extensive research on production, potential and utilization of these high-value medicinal and aromatic plant species. So sir will be delivering lecture on Introduction to Asian Medicinal Plants and Production and Utilization Potential. So I request Dr. Tahir Mushtaq to kindly take over the session. My lecture is on Asian medicinal plants, production and utilization potential. The main objective of this lecture is to make sure that how medicinal plants are identified, what are the chemical constituents, how traditionally they are used, how can you use those medicinal plants. I have given Indian medicinal plants which are found in whole India and medicinal plants which are particularly found in Kashmir region, Himalayan region. Okay? Medicinal plants hai kya? What are medicinal plants? Those plants which contain medicinal properties, whose roots, shoots or leaves or stem or bark which contain medicinal properties, or the plants which have secondary metabolites. Secondary metabolites जिन plants में होंगे तो उनको हम medicinal plants कहते हैं, जैसे flavonoids है, glucosides है, alkaloids है, steroids है, ठीक? Characteristics of medicinal plants. Medicinal plants हमें कैसे treat करते हैं, कैसे हम ये ठीक करते हैं? इनके 2 effects होते हैं, synergic medicine जो हमें बीमारी को कंप्लीट एलिमिनेट करते हैं. दूसरा है प्रिवेंटिव मेडिसिन जो जिसके कंपोनेंट किसी प्लांट के कंपोनेंट किसी बीमारी को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं. जैसे हमें लगता है कि हमारे गले में दर्द है, हमारे गले में थोड़ा सा दर्द शुरू होता है, हम बोलते हैं कहवा पिएंगे, दालचीनी का कहवा या इसका हल्दी दूध में डाल के जो प्रिवेंट करना चाहते हैं किसी बीमारी को, उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव इफेक्ट. साइनेटिक मेडिसिन हम बोलते हैं जो न्यूट्रलाइज करता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो हमें या कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उसको जो कंप्लीट न्यूट्रलाइज करता है डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को, उसको हम साइनेटिक मेडिसिन कहते हैं. यानी 2 types of medicines are there, medicinal plants are there, 2 effects are there, साइनेटिक मेडिसिन इफेक्ट एंड प्रिवेंटिव. प्रिवेंटिव हमें क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है वो पहले बीमारी से पहले ही हम क्या करते हैं, वो दवाई लेते हैं या उसका डिकॉक्शन लेते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, वो प्रिवेंट करता है, हमें बीमारी से रोकता है. दूसरा है साइनर्जिक. ठीक. इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. आप लोगों ने बहुत से लेक्चर दिए होंगे मेडिसिनल प्लांट्स पे, तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया में कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनका बिलियंस में ट्रेड होता है, बिलियंस में ट्रेड होता है. जैसे हमारा साइलेंट हस्क है, पोडोफाइलम है, तुलसी है, इन जो अफीम है, ठीक है, जो ये साइलेम हस्क है, ये सेंट्रल इंडिया में बहुत कास्ट होता है, इसका एक्सपोर्ट बहुत है, जिसको सत्समुगल कहते हैं, इसबुगल कहते हैं, ठीक है. कौन सा है ये? साइलियम. इसी तरह जो हमारा कश्मीर है, हमारे पास है सुसूरिया कॉस्टस. सुसूरिया कॉस्टस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जो जॉइंट पेन, अर्थराइट्स, जॉइंट इन्फ्लेमेशन में हमें काम आता है. तो इसका जो यहाँ ट्रेड होता था पहले ज़माने में, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था सुसूरिया का. इतना ट्रेड हुआ कि ये स्पीशीज़ एंडेंजर्ड लिस्ट में चली गई. तो फिर उस टाइम के महाराजा ने एक एक्ट बनाया, कॉट एक्ट, कि इसकी एक्सट्रैक्शन वाइल्ड से, क्योंकि जो कश्मीर रीजन है हमारा, हमारे पास बहुत ज़खीरा है मेडिसिनल प्लांट्स का. वी हैव मोर देन 400 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ विच कैन बी cultivated and which can be traded. But हमारे जो फार्मर हैं वो हिचकिचाते हैं इस चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं राइस को या हम एप्पल ऑर्चर्ड्स को कैसे मेडिसिनल प्लांट में
چینج جو کرنی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے. ہمارے پاس ہے میڈیسنل پلانٹ مگر ہم ایکسٹریکٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ صرف جنگلوں سے کرتے ہیں, ایکسیپٹ فیو اسپیشیز ایرومیٹک اسپیشیز جیسے لیونڈر آ گیا, لیونڈر ریولیوشن آ گیا, یا روز میری ہے یا سینٹیلینا ہے یا روز کلٹیویشن کوئی کرتا ہے. تو کوئی فارمر جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے اپنے کیریئر میں کہ میڈیسنل پلانٹ ایز کیش کراپ کوئی نہیں لیتا ہے. جیسے ہمارے پاس سسوریا ہے, آپ نے کہیں دیکھا ہے کشمیر میں, جے کے میں یا کسی ہمالیہ بیلٹ میں کہ سسوریا کا 100 کنال کسی کے پاس ہے, یا سسوریا کا 1 ہیکٹر کسی کے پاس ہے, 20 کنال کسی کے پاس ہے. ہم پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. جو سسوریا ہے یہ 400 روپیز پر کے جی یا 500 روپیز پر کے جی را میٹر اس کا جاتا ہے, جو اس کا یہ رائزوم ہے, روٹ ہے. تو اس کا جو روٹ پورشن ہے وہی ہم میڈیسن بنانے میں میں نے اس میں پریزنٹیشن میں یہ بھی دیا ہے کہ کس اسپیشیز میں کون سا کمپوننٹ ہے جس کے لیے آپ ماڈرن میڈیسن بناتے ہیں, ماڈرن میڈیسن میں یوز ہوتا ہے, وہ آگے آپ دیکھو گے. تو میرے کہنے کا مطلب کہ سسوریا کاسٹیج یہ اتنا ہمارا میڈیسن پلانٹ سیکٹر جو ہے ان آرگنائز سیکٹر, اس میں کوئی پالیسی نہیں بنی تھی 2021 سے پہلے. تو اب جا کے HEDP جب سے آیا تب سے ہم یہ کہنے لگے کہ اس کو کلٹیویٹ کرو, ہم آپ کو لائسنس دیں گے. اس سے پہلے جو تھا نا پورا یہ الیگل ٹریڈ ہوتا تھا, یا کسی کنٹریکٹر کو فارسٹ میں نکالنا ہوتا تھا کاٹ پوڈوفائلم, یہ جو امپورٹنٹ اسپیسی ہے ہمارے یہ ٹیکسس ولیچین ہے جسے ٹیکزول نکلتا ہے, اس کا بارک یوز کرتے. تو یہ سارا جو نکلتا تھا یہ سارا جنگلوں سے نکلتا, جس کی وجہ سے بہت سی اسپیشیز ہماری انڈینجر ہو گئی. میں ایک چیز بولوں تو آپ کو 2012 میں 13 میں پروجیکٹ میں کام کرتا تھا, تو یہاں ٹریلیم بولتے ہیں اس کو, ترپتر. تو جب میں سروے کرنے گیا, میرے سر نے مجھے بولا سروے کرنے کے لیے جا, تو جب سڑک کے سے 1 کلومیٹر ہم چلے تو ٹریلیم ملا مجھے. تو میں نے سیمپلز لا کے یہاں ہم نے اس کو کلٹیویٹ کر دیا. مگر 10 سال بعد میں اسی راستے سے گیا تو مجھے 20 کلومیٹر تک ٹریلیم ایک پلانٹ بھی نہیں ملا. آپ سوچو گے ٹریلیم وائٹل ویگر کے لیے یوز کرتے ہیں تو باہر بہت جاتا ہے. تو جو لوگ ہیں نا ان کو کنزرویشن میتھڈ پتہ, جو ہمارے ٹرائبل لوگ ہیں ان کی ایک مارکیٹنگ چینل بنی ہے, وہ جنگلوں سے لاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, پھر مڈل مین کو دیتے ہیں. یہ ان کو کلٹیویشن سے کچھ نہیں ہے یا کنزرویشن سے. مین پارٹ ہے کنزرویشن. جہاں کسی ٹرائبل نے یا میں نے یا آپ نے 100 پلانٹ دیکھے کسی امپورٹنٹ اسپیشیز, ہم 100 کے 100 ہی نکالتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اسپیشیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اور اوپر سے کلٹیویشن پروسیس کشمیر میں ہم بولیں گے ہم نے اتنے کیا, اتنا کلٹیویٹ کیا. مجھے 20 سال ہو گئے اس سیکٹر میں. اب مجھے دکھاؤ کہیں 2 کنال کوٹ دکھاؤ, 2 کنال پوڈوفائلم دکھاؤ, ایکسیپٹ فیو ریسرچ انسٹیٹیوٹس. ٹھیک ہے. تو سسوری کی بات ہے کہ پھر کوٹ ایکٹ آیا. کوٹ ایکٹ میں یہ بولا گیا کہ 400 گرام سے زیادہ کوٹ کوئی رکھ ہی نہیں سکتا, ایکسٹریکٹ کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سے یہ ریوائیو ہو گیا. پھر یہاں ہے پوڈوفائلم ہیگزاگرام ہے, ونوامن اس کو ون کپ اس کو بولتے ہیں, ونوامن اس کو بولتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ میڈیسن پلانٹ ہے. اس میں پوڈوفائلم ٹاکسن ہے, پوڈوفائلین ہے, جو کینسرس میڈیسن بنانے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. چائنا اینڈ انڈیا آر میجر ایکسپورٹرس آف میڈیسن پلانٹس. میڈیسن پلانٹس جو ہے چائنا اور انڈیا سے میجر ایکسپورٹ ہوتے ہیں, مگر ان کی جو یوز جہاں یہ ہوتے ہیں یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماڈرن میڈیسن سے کون سے نقصان ہو رہے ہیں. وہ اب ایروما تھیراپی کی طرف جاتے ہیں, ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف جاتے ہیں, کہ کچھ جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ ایشیا آتے ہیں اپنا علاج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسکوپ ان میڈیسن پلانٹ, اسکوپ کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو بولیں گے کہ میڈیسن پلانٹ میں پڑھو یا میڈیسن پلانٹ کلٹیویٹ کرو یا میڈیسن پلانٹ یوز کرو, اس میں اسکوپ کہاں ہے؟ ڈاکومنٹ انڈیجنس یوز آف میڈیسن پلانٹس. جو انڈیجنس میڈیسن پلانٹس ہیں, کچھ ٹرائبس کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں, ایسے پلانٹس ہیں جو بڑی بیماریاں ٹھیک کریں, مگر وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوئے. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں وہ ٹریڈیشنل نالج ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اٹ از ان آرگنائزڈ سیکٹر. کوئی بک نہیں لکھتا, کوئی کسی ٹرائب میں دیکھو, جیسے مجھے ایک فرانس کا لڑکا ملا لداخ میں, اس کو 6 سال ہو گئے تھے, اس کو MSc کرنا تھا. وہ 6 سال پہلے نکلا تھا گھر سے ٹریڈیشنل نالج دیکھنے کے لیے, انڈیجنس ٹرائبس لداخ میں تھا, وہ مجھے لداخ میں ملا. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں کشمیر میں, آپ دیکھو گے کچھ ہی ریسرچ پیپر ہوں گے, کچھ ہی بکس ہوں گی جس میں ہماری ٹریڈیشنل نالج جمع ہے. آپ لوگ یہ ڈاکومنٹ کر سرٹیفائی را مٹیریلس فار کوالٹی کنٹرول.
क्वालिटी तो हमें पता ही नहीं, हम जंगल से लाते हैं, जब कुछ कोई भी चीज़ लाते हैं मिडल मैन को देते हैं, वो आगे कंपनीज को देते हैं, वो बोलते हैं इसमें क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला है मेडिसिनल प्लांट्स में, अगर हम इसको कल्टिवेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जो ये कुछ स्पीशीज़ में या सुसुरिया कॉस्ट है, पिक्रोजा कर्वा है, पोडोफिलम हेक्सेंड्रम है, ट्रिलियम गोनिकम है, ये जो स्पीशीज़ हैं, अगर ये किसी पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे मिलती है हमें, जंगल में किसी ऑल्टीट्यूड पे, फॉर एग्जांपल 10,000 फीट पे मिलती है, जब हम इसको कल्टिवेट करेंगे प्लेन एरियाज़ में 5,000 मीटर अबव सी लेवल, हमें देखना है कि इसमें वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम आएंगे जो हमारे उस नेचुरल हैबिटेट में थे। ये सबसे बड़ा मसला है। हमने लाया, हमने फार्मर्स को दिया, मगर फिर फार्मर्स को आगे जाके जो कंपनी से वो पर्टिकुलर केमिकल, जैसे पोडोफाइलम था, इसको पोडोफाइलम टॉक्सिन निकलता है, अगर 0.3% निकलता है जंगल के रॉ मटेरियल को, अगर हमने कल्टिवेट किया, अगर उसमें वो क्वांटिटी नहीं निकली, उसमें 0.001% निकला, तो कंपनी लेने से इनकार करेगी, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। कंपनी बोलेगी हम अगर 1800 रुपये पर केजी है, हम 200 रुपये पर केजी देंगे, तो फार्मर तो डिमोरलाइज होगा। इसलिए पहले इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है, सर्टिफाई करना है मटीरियल कि अगर हम जंगलों से लाएंगे, यहाँ हम उगाएंगे, तो इसमें सेम केमिकल कंपोजिशन रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर हमें फार्मर उसको देना है, ठीक है। इसी तरह ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड कस्टमरी लॉ, ये भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ट्राइबल लोग हैं उनका कस्टम ख़राब करें, ठीक है। कुछ उनमें रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीच होते हैं जो उनको कस्टमर में ज़रूरत होती है, वहाँ से हम ला के वो स्पीसी ख़त्म करें, या उनके इंडिजिनस लॉज में कुछ फ़र्क आए, वो भी, उसका भी हमें ध्यान रखना है। कंडक्ट रिसर्च, सेटअप कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग एंड मार्केटिंग। फार्मिंग हम करेंगे, फिर हमें देखना है कि मार्केटिंग इसमें है कि नहीं। अगर कोई हमने फार्मर तैयार किया मेडिसिनल प्लांट, आप कोट लगाओ 5 हेक्टर लैंड में, हमें पहले इसमें देखना है कि अगर 2 साल बाद इसका रेज्यूम तैयार होगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट आए, अगर उसके बाद हमें देखना है कि इसे कोई कंपनी लेगी कि नहीं लेगी। पहले से ही सेटअप मार्केटिंग का निकाल, बहुत पहले लेवेंडर ऑयल जो था ना, लेवेंडर ऑयल हम यहाँ से 15,000 पर लीटर बेचते थे, फिर 12,000, आज 5,000 में भी कोई नहीं लेता, क्योंकि जो भद्रवा सेक्टर है ना, वहाँ पूरा पर पोल्यूशन है। वहाँ तौकीर बागबान है एक, वो उसको परसों अवार्ड, बहुत अवार्ड मिले उसे, तो वो उसने छोटे छोटे किसानों को जमा करके वहाँ लेवेंडर लगाया। अब इतना लेवेंडर ऑयल है, यहाँ से सिंथेटिक ऑयल आता है। सिंथेटिक ऑयल अगर आपको कोई कंपनी देती है लेवेंडर 8 ग्राम 50 रुपये में, सिंथेटिक होता है, आप बोलते हो कि यही सुगंध है इसमें, यही चीज़ है, हम नेचुरल कंसेप्ट एशियन लोगों को है ही नहीं, हम वही खरीदते हैं। वही लेवेंडर ऑयल अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिक लेवेंडर ऑयल खरीदोगे जो कल्टिवेट किया होगा, वो 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पर 8 ग्राम है। तो इसकी वजह से सिंथेटिक ऑयल्स जो आए मार्केट में, इसकी वजह से जो नेचुरल ये प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो बिकने बंद हो गए। ग्लोबल डिमांड कितनी है इसमें, कहते हैं कि 2050 तक 5 ट्रिलियन होगा मेडिसिनल प्लांट का ट्रेड। मैंने पहले ही बोला कि एशियन कंट्रीज़ में जो भी मेडिसिनल प्लांट हम उगाते हैं, क्योंकि कश्मीर को छोड़ के बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ कल्टीवेशन होती है, जैसे इसी इसबगोल की होती है, अश्वगंधा की काश्त होती है। अश्वगंधा में बहुत प्रोडक्ट बन रहे हैं आजकल, आप टीवी पे भी देख रहे हो कि अश्वगंधा में ये वाइगर एंड विटिलिटी के लिए बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कोई कंसेप्ट नहीं है। 5 ट्रिलियन इसकी 2050 तक होगी। मेन सप्लाई चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया मेन सप्लायर्स हैं। लार्जेस्ट हर्बल प्रोडक्ट मार्केट कहाँ है, 7.5 बिलियन यूरोप में है। जब मैंने पहले बोला कि यूरोप बहुत आगे हमसे, वो क्या करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो पैसे के पीछे नहीं है, वो अपनी सेहत के पीछे है। चाइना एंड इंडिया 2 मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ हर्बल मेडिसिन। 40% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होती है वो कहाँ होती है, चाइना और इंडिया में। तो द ग्लोबल हर्बल मार्केट इज अबाउट $6 बिलियन, विच इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7%। करंटली जो ग्लोबल
ہربل مارکیٹ ہے وہ 6 بلین ہے ڈالر سے US ڈالر سے 7% ہر سال اس میں انکریز ہی ہوتا ہے اینولی گروتھ کرتا ہے 23,000 کروڑ اینولی 7% گرو گژھان مطلب ہاں کال بعد مطلب یہ کران بیٚیہِ ریسرچ نا مطلب ایک سال بعد اینولی ہوتا ہے نا یہ اینولی ہر مطلب أسۍ نِمو أکِس ایسٹِمیٹ کہِ یہِ ہیٚکہِ گژھِ 7% گرو گرو بیٚیہِ ؤری گژھِ نا تقریباً 9-10 کاہ گژھُن یِمن روزِ ساتھ اینولی ایوریج میں اینولی 7% ہوتا ہے کسی سال 6 ہوگا کسی 11 کسی مطلب سُہ اَتھ کیٛاہ ٹایم پیریڈ چھُ پَنُن پانٛژھ ؤری آسان یِتھ کٔنۍ سینسس چھُنہ آسان 10 ؤری اس میں اینولی کرتے ہیں اینولی گروتھ دیکھتے ہیں اس سال اچھا آپ یہ بول کہ 6 سال بعد اس کا کرتے ہیں جو پالیسی بنتی ہے دیکھتے ہیں کلچرل روٹس آف ایشین میڈیسنل پلانٹس کلچرل روٹس کیا ہے دیکھو چائنیز لوگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیسن زیادہ یوز کرتے ہیں جب ہم اپنے JNK کی بات کریں گے یہاں کچھ ٹرائبس ہیں جیسے لداخ میں امچی سسٹم ہے جو اپنا ان کا سسٹم ہے جو ٹریڈیشنل میڈیسنل پلانٹس وہ یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں امچی سسٹم وہ لداخ کا سسٹم ہے اسی طرح ہمارا گجر بکروال لوگ جو سسٹم یوز کرتے ہیں یہاں کشمیر میں یا انڈیا میں آیورویدا کرتے ہیں سدھا کرتے ہیں آیوش ہم نے دیکھا ہے نا آیورویدا سدھا یونانی یہ ٹریڈیشنل ہم جو پہلے زمانے میں یہی اسی سے ہم لوگوں کو ٹھیک کرتے ہیں چائنیز میں کیمپو سسٹم ہے دیز سسٹمز آر ٹریڈیشنل میڈیسنل پلانٹ سسٹمز کی میڈیسنل پلانٹ اسپیشیز آف ایشیا میں کون کون سی مین پلانٹ اسپیشیز ہے اس میں امریکا آپشن آملہ ہے اشوگندھا ہے ایکونیٹم ہیٹروفائلم یہ بھی ہمارے JNK میں یا ویسٹرن ہمالیہ ریجن میں پائے جاتے ہیں ایکونیٹیم سے ملتا ہے ودینیا سومنیفیرا ہے اشوگندھا ہے بیل ہے برہمی ہے بہت سے اسپیشیز جو یہاں ہمارے ایشین کنٹریز سے ایکسپورٹ ہوتی ہے یا کلٹیویٹ ہوتی ہے یا جنگلوں میں پائی جاتی ہے کامن میڈیسنل پلانٹس آف ایشیا اینڈ دیئر یوزز یہ امپورٹنٹ ہے ایلوویرا ایلوباربیڈنسس گوگل کومفیرا ویٹائی گلیسرا گلیبرا یہ ڈائسکوریا پلیٹیگو اویٹا یہ چیز اس ببل جس کو بولتے ہیں یہ ہماری کنٹری میں ایشیا یا ہمارے انڈیا میں ادر ایشین کنٹریز میں یہ اسپیشیز جو کامن ہے ٹریڈ میں ہیں اور جن کے پروڈکٹ بنتے ہیں جو کمرشلی امپورٹنٹ اسپیشیز ہیں یہ وہ 12 اسپیشیز ہیں انڈین میڈیسنل پلانٹ سیکٹر پروفائل یہ انڈین ٹریڈ ویلیو فار را ڈرگس ان کمرشل ڈیمانڈ ریچڈ $856 million growing at the rate of 17.82% since last 10 years یعنی میڈیسنل پلانٹ سیکٹر میں سارے گروتھ دکھا رہے ہیں سب اگر ورلڈ میں دیکھیں 7% اینولی ہے انڈیا میں دیکھیں 17.82% اینولی ہے فرام لاسٹ 10 years کا ڈاٹا ہے یہ about 4,000 plant species are in use in codified system medicines 4,000 species اس 4,000 species میں کیا ہے 1178 medicinal plant species recorded in practice of trade جن کا ٹریڈ ہوتا ہے 242 plant species recorded in high annual trade Japan, Europe and US are key export destinations for herbal plant drugs یعنی 242 plant species جو ہے ان کا high annual trade ہوتا ہے مگر منڈی کون سی ہے ایشیا میں نہیں یہ صرف یورپ جاپان ہے US میں ہوتا ہے اس کا ٹریڈ Afim, Sina, Psyllium husk are major commercial crops which are presently being produced on very large scale. ہمارے انڈیا میں یہ افیم یا سکس مغل یا یہ اس کو کیا بولتے ہیں سینا یہ اوپیم چھنا ہاں ایسا کو ونیت کیا یہ کوئی سے کلٹیویٹ کرے لائسنس ہے دیوان یہ یہ اس کی لائسنس نہیں ہے اس کی لائسنس نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں دوسری وجہ ہے تو مگر انڈیا میں ہوتا ہے گجرات سائڈ میں یا یہ سائلیم ہسک میں نے خود دیکھا ہے thousands of hectares میں انڈیا میں ہے یہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو the commercial demand of herbal dry 5,12,000 metric tons the total output of herbal raw drugs including extracts was estimated at the rate of 34,500 metric tons اتنا ٹریڈ ہوتا ہے دیکھو اب کیا چیز یہاں سے ہم کیا ایکسٹریکٹس کیا ہیں تو اگر ہم را میڈیسنل پلانٹس بیچتے ہیں نا جیسے ہمارا لیونڈر ہے اس کو ہم نے ایسی پھول بیچے یا اس کے پتے بیچے یا ہمارا یہ ہے کوٹ ہے اس کا رائزوم بیچے یا ہمارا روز میری ہے اس کے ہم پتے بیچتے اس کا طریقہ ہے جو ہم سٹارٹ سب بولتے
کوئی انسان ڈسٹلیشن کرتا ہے لیونڈر کی روز میں اس کا آئل نکالتا ہے, آئل کے ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں. ہم نے آئل نکالا, آئل کی کریم بناتے, جیسے آپ نے دیکھا کریم بناتے ہیں, پرفیومز بناتے ہیں, یا وہ ہم نے سلیپنگ پلوز بنائے ہیں اس کے, یا روز میری ٹی بناتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ را میٹیریل اگر آپ 400 روپیز پر کے جی بیچو گے, اگر آپ آئل نکالو گے وہ 12,000 روپیز پر لیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ فرق ہے. انوویشن میں بہت ہم انوویشن کر سکتے ہیں. یوزز آف ڈفرنٹ پارٹس آف میڈیسنل پلانٹس. دیکھو 30% روٹس ہیں, جو سارے میڈیسنل پلانٹس, اس میں کون سا زیادہ ہم یوز کرتے ہیں میڈیسنل پلانٹس میں؟ روٹس ہم 30% کرتے ہیں, ہول پلانٹ 16% کرتے ہیں, بارک 14%, لیو 6%. اسی طرح یہ چارٹ جو پائی چارٹ دیا ہوا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں یوز, اس میں روٹس ہم یوز کرتے ہیں. جیسے اس کے پوڈوفائلم کے اس میں ون وامن بھی یوز ہوتا ہے, وامن ہوتا ہے اس میں. ایکچولی یہ سردیوں کا وہاں فیلڈ پہ آپ کو سارے, ہمارے پاس 60 اسپیشیز ہیں جو ہم یہاں جس پہ ریسرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ورجینیا ہے, آرٹمیزیا کی 2-3 اسپیشیز ہے, ورجینیا کی 2 اسپیشیز ہیں, ایکونیٹم ہے, سسوریا کوسٹس ہے, یا اس کو کیا بولتے ہیں ٹیکزس ہے. ہمارے فیلڈ میں اباؤٹ 60 اسپیشیز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس آف میڈیسنل پلانٹ. پہلے ہی جو میڈیسنل پلانٹ سے میں نے پہلے ہی بولا کہ را میٹیریل جب ہم دیتے ہیں تو اس کی ریٹ بہت کم آتی ہے. اب کیا ہے, ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے, اس میں کچھ امپرومنٹ کرنے کی ضرورت, کوئی پروڈکٹس بنانے کی ضرورت ہے. سرٹیفائڈ گڈ کوالٹی سیڈس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیسنل پلانٹس جو ہے ہم ایکسٹریکٹ جنگلوں سے کر, کسی جگہ آپ نے دیکھا ہے J&K میں کوئی سیڈ یونٹ ہے؟ آپ نے کوٹ کا سیڈ دیکھا کہیں بیچتے ہوئے کسی کو, یا پوڈوفائلم سیڈ, یا ورجینیا کا سیڈ, کسی چیز کا سیڈ آپ نے, کیونکہ ہمارے جنگلوں میں یہ وسیع پیمانے میں پایا جاتا تھا, تو کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں سیڈ یونٹ کھولوں, اس کا سیڈ بیچوں فارمرز کو, کیونکہ جب سیڈ ہی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس, گڈ کوالٹی سیڈس آف میڈیسنل پلانٹ, جب باہر ہے, میں نے سائلم سے کب بولا آپ کو, اس ببل کا, اس کا سیڈ اویلیبل ہے, یا اشوگندھا کا سیڈ اویلیبل ہے. کشمیر میں پرٹیکولر میں کشمیر میں کوئی فارمر ایسا نہیں ہے جو مجھے 1 kg کوٹ کا سیڈ دے دے. اگر کوئی دے گا بھی وہ جنگلوں سے لائے گا, کوئی پروڈیوس ہی نہیں کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہم کیا گڈ کوالٹی سیڈس پروڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں بھی ہم ایک یونٹ کھول سکتے ہیں کہ سیڈ پروڈکشن کی. پلانٹ پارٹس کنٹیننگ اسپیسیفائڈ کنسنٹریشن ایکٹیو پرنسپل, لیو برک. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایکسیپٹ فیو اسپیشیز پہ ریسرچ ہو رہا ہے کہ اس میں پوڈوفائلم کتنا ہے, اس میں ٹیکزول کانٹینٹ, اس میں ٹیکسس میں کتنا ہے. ہمیں بہت سی اسپیشیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹ کیا ہے اسپیشیز کا. ٹھیک ہے, گریڈنگ آف پلانٹ اسپیسیفک پلانٹ پارٹس. گریڈنگ بھی ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم جنگلوں سے لاتے, صاف کر کے ایسے ہی دیتے, گریڈ کر کے بھی اس میں اس کا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. ہربل پاؤڈرز, اشوگندھا, سویٹنر روبیڈین. یہ سویٹنر روبیڈین ہے نا, یہ جو شوگر کا متبادل ہے. ٹھیک ہے, اٹ از آلٹرنیٹ آف شوگر. یہ جو آپ دیکھتے ہو نا مارکیٹ میں, یہ شوگر فری, وہی سٹیویا روبیڈین ہے. ٹھیک ہے, پلیٹیگو اویٹا سائلم ہس جو سینا, یہ اسپیشیز ان کا پاؤڈر فارم میں, جیسے کوٹ کی جو ہے نا کوٹ, اس کو پہلے زمانے میں کیا, میں نے پورا آئیڈینٹیفیکیشن ابھی دیکھو گے, پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے, اس کا پاؤڈر بناتے کوٹ کا, پھر آئل مسٹرڈ آئل کے ساتھ ملاتے تھے, پھر جہاں جوائنٹ پین ہوتا تھا تو اس کا لیپ لگاتے تھے. ٹھیک ہے, یا اس کا جو شنگر, سپستان, کہ زبان ہے نا, ان کو کیا کرتے تھے, ڈیکاکشن میں قہوہ بنا کے ہم پی لیتے تھے. اس میں کوئی وہ بھی ہم جو دکاندار دیتے تھے وہ ایسے ہی دیتے ہیں, پالیتھین, پلین پالیتھین میں دیتے ہیں. کوئی اس میں کسی نے ویلیو ایڈیشن J&K میں کی نہیں ہے جو ہمارے پروڈکٹس ہیں. اس میں بہت, جو ہمارا کشمیر ہے نا, میں نے پہلے بولے بہت رچ ہے میڈیسنل پلانٹس میں. میں خود گیا ہوں آل اوور J&K, لداخ, کرگل, اس یہاں جو کشمیر کے جنگل ہے سب, کشتواڑ, جموں, پورے پہاڑوں میں گھوما ہوں. تو مگر ہمارا ذخیرہ بہت بڑا ہے, مگر ہم یوز نہیں کرتے. ہم کو کیا ہے کہ ہم جنگل سے لائیں گے, کمپنیز کو دیں گے, مگر کلٹیویشن کا کوئی پروسیجر ہے ہی. اس میں رسک فیکٹر بھی بہت زیادہ ہے کہ نئے کراپ کو انٹروڈیوس کرنا, مگر وہ کشمیری کو اوور کم کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ گڈ کوالٹی سیڈس, اس میں جو کائنڈ آف سرٹیفکیشن ہوتا ہے, جیسے سر ہم اگر ایگریکلچر کے جو الائڈ سیکٹرس ہیں ان کی سرٹیفکیشن کی بات کریں گے تو ان میں جسٹ
जैसे सर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है, जैसे शाकाहारी सर्टिफिकेट होता हाँ। है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ द हाँ। फिशेस एंड ऑल, इसमें सर कौन सी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन होती है और उसकी अथॉरिटी जो होती है वो किनको होती है? इसका जो नॉर्मल क्रॉप्स की सर्टिफिकेशन करते हैं वही इन सीड्स की क्योंकि हमें पहले टॉक्सिसिटी देखनी है, इसका ये देखना है, डोरमेंसी देखनी है, उनके बाद ही सर्टिफिकेट। जब किसी ने सीड ही नहीं उगाया तो हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या। का कौन सा इंस्टीट्यूट होता है जो इनको सर्टिफिकेट्स देता है फॉर दिस? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सर्टिफिकेट, नेशनल मेडिसिनल प्लांट میون سوال تہِ چھُ أتھۍ ہاں۔ مےٚ یَتھ چھُ گۄڈنِکہِ سون ویکتی سیٹِفاے ہاں۔ مطلب اَمہِ خٲطرٕ سیٹِفِکیشن ضروٗری ضروٗری آ یِم چھِنہ ہربل پاوڈر ٹیٖز چھِ جوٗسِز چھِ ان کا بھی کیمیکل کمپوزیشن ہارمون افیکٹ کُنہِ جایہِ اگر ترٛاوو مطلب یُس یہِ سۄنہٕ مرگ چھُ پہلگام چھُ اَسہِ چھا تَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ لایسنس ضروٗرت؟ اور کیا ایف سی سی مارک دیکھنا ہوتا ہے آپ کو. اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لایا ہے ایس ایس آئی مارک دیکھنا ہے. وداؤٹ مطلب اَسہِ چھُنہٕ بوتلہِ منٛز کٕنُن کہیٖنۍ اَسہِ چھُ کٕنُن ہُتھ پٲٹھۍ یلہٕ یَلہٕ No, کٕنُن no. تیٚلہِ چھِ اَسہِ ضروٗرت کینٛہہ؟ ضروری ہے سرٹیفکیٹ ضروری کیونکہ آپ کو ٹاکسٹی لیول دیکھنی ہے اس میں کوئی ہارمفل کیمیکل مت پریزنٹ ہے اس پلانٹ اسپیشیز میں. وہ جو جیسے فار ایگزامپل بیچتے ہیں لوکلی ملتے ہیں نا ہاں شکر سے پستہ ہاں وغیرہ ان کے پاس سرٹیفکیشن کہاں ہوتا نہیں وہی میں بول رہا ہوں نا کہ ہم صرف را مٹیریل لیتے ہیں. سرٹیفکیشن ہمیں جب ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنائیں گے اس میں سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے. آپ نے کوٹ لایا جنگل سے, آپ کو پتہ ہے یہ یوز کیسے, یا آپ کو کسی حکیم نے بولا ہے کہ کوٹ ایسے یوز کرتے ہیں یا پوڈوفائر ایسے یوز کرتے ہیں, مگر جب آپ کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کوئی کمپنی کوئی اسٹارٹ اپ کھولو گے اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑے گی. وہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایک برانڈ بیچ رہے ہو, پھر اس برانڈ کے لیے سرٹیفکیشن ضروری ہے. را مٹیریل کے لیے تو ہمیں وہ تو ٹریڈیشنل نالج ہے, مگر آپ جب کوئی اسٹارٹ اپ کھولو گے, آپ کوئی سیڈ دو گے یا کوئی پلانٹ پارٹ لوگوں کو بھیجو گے, آپ کو بولنا ہے کہ اس میں ہے کیا, یہ تو سرٹیفائڈ ہے, اس میں کوئی ہارمفل پروڈکٹ ہے ہی نہیں, ہارمفل کیمیکل ہے ہی نہیں, یہ 100% سیف ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سرٹیفکیشن ضروری ہے. یہ سوال اوس نا میون ایکچولی مطلب سرٹیفکیشن ییٚلہِ ضروٗرت چھِ پیٚوان, ہاں مطلب کانٛہہ کرٛٹِکل سٹیج چھا اَمہِ برٛونٛہہ چھِ مےٚ سرٹیفکیشن ضروٗرت. مثال روزمیری چھُ اورٕ لوٗز تہِ کٕنان سیوٚدُے, یِتھَے پٲٹھۍ نا توٚرُکھ یہِ نا روزمیری ٹی مٲنِو تُہۍ. میں وہی بول رہا ہوں, ہم جب روز میری دیتے آپ کو 100 گرام دیتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ دیتا ہے یا کسی نے گھر پہ لگایا, اس کو پتہ ہے کہ 1 چمچہ ڈالنا ہے, قہوہ ڈیکاکشن قہوہ بنانا ہے, میں پیوں گا. مگر جب آپ اس کا کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ گے نا, تو اس کے لیے سرٹیفکیشن اس کے لیے دکھانا ہے آپ کو کہ اس میں ٹاکسٹی لیول کتنی ہے, اس میں جو روز میری میں آپ یہ کرتے ہو کہ آئی ایم گیٹنگ یو ایکچولی آئی ایم آسکنگ دس کہ مطلب یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِنہ نُن چاے ہٮ۪وان کٲنٛسہِ دُکاندارس مٔلۍ, سُہ چھُ تُلان کِلوٗ تہٕ دِتُن سیوٚدُے, أسۍ چھِنہٕ تٔمِس سرٹیفکیشن ژھانڈان. لوز کے لیے آپ لوز کے لیے میں نے بولا کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ بناؤ گے, کوئی اسٹارٹ اپ کھولو گے, اس کے لیے سرٹیفکیشن. جو لوز آپ دیتے ہو اس کے لیے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ نے پلانٹ میں نہیں, وہ تو ٹریڈیشنل نالج ہے. وۄنۍ اگر ہربل ٹی آسہِ کٕناوُن أسۍ چھِ لوٗزٕے انڈر برانڈ اگر آپ نے بیچا وہ تو آپ کر سکتے ہو, وہ تو آپ روز میری کسی کو بھی دے سکتے ہو پتے اس کے, مگر جب آپ برانڈنگ کرو گے اس میں سرٹیفکیشن ضروری ہے. ہربل ایکسٹریکٹس ہم بنا سکتے ہیں, ہربل کاسمیٹکس ہم بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ڈویژن ایک چھوٹا سا ڈویژن ہے, 2016-17 میں ہم نے یہاں 16 میں لیونڈر پارک ڈیولپ کی تھی. تو اس کے بعد جو ہمارے ہیڈ صاحب تھے پروفیسر گانگو صاحب, اس نے بولا کہ ہم کچھ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں, اس میں کچھ بنائیں گے. اس نے ہم نے کریم کا سوچا, آج ہمارے پاس اچھی ایک کریم ہے. پہلے ہم نے جب بنانی شروع کی تو 1-2 سال ہم ناکامیاب رہے, مگر اس کے بعد ہم نے بنائی. اسی طرح ہم نے وہ عطر ٹائپ لایا, لیونڈر آئل, اور 100% آرگینک ہے وہ, تو جو بازار میں ملتا ہے سنتھیٹک ہوتا ہے, اس میں ایتھنال ملا ہوتا ہے, جو ہمارا ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے. اسی طرح روز میری ٹی ہم نے اس پہ کچھ ٹیسٹس کیے, یا اس میں کیمیکل کمپوزیشن دیکھا کیا ٹاکسٹی لیول مت ہے, وہ بھی ہم نے مارکیٹ میں لایا. اس وقت ہمارے پاس 10-12 پروڈکٹس ہیں جو ڈویژن ہے. تو جب آپ ٹریننگ کرو گے, آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اس سیکٹر میں ہے کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے ایک اسٹارٹ اپ نیا کھول سکتے ہیں, یہی سیڈس کا یا اسی کوئی جو یہ کلٹیویشن کیسے کر سکتے, پھر برانڈنگ کیسے کر سکتے. ایک اچھا میں آپ کو چھوٹی سی بات بولتا ہوں, تو جو گژھان بازار میں جاتے ہیں, ہم ساگ لاتے ہیں, گاجر لاتے ہیں, مولی لاتے ہیں, ہے نا, یہ بازار میں تو بوٗزمُت وۄپَل ہاکھ چھُ کٕنُن کُنہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ, پمبہٕ ہاکھ چھُ کٕنُن, پمبہٕ سالن چھِ کٕنٕنۍ, چھِنہ یِم, یا کرٛیٚہہ چھِ کٕنٕنۍ یا ہَنٛد چھِ کٕنٕنۍ. اگر آپ اس کی برانڈنگ کرو گے وائلڈ ویجیٹیبلز کی, مجھے نہیں لگتا کہ جب سٹی میں کوئی جائے گا وہ دیکھے گا ایک پیکٹ ہند کا, اس کا تو خواب ہے وہ, سُہ جنگل مز گجرس ہیوان ٹرائبل لوگوں کو لیتا ہے. اگر آپ برانڈنگ کرو گے اس کی, یا وپل ہاک ہوگا, شہروں میں سنا ہے لوگوں نے, ہمارے
जो हम ट्रेडिशनली हम वपलहा खाते थे, हम ये जब उनको पैकेट मिलेगा 100 ग्राम का, इससे पहले तो ये किया ही नहीं कि ये तो एक नया सेक्टर है. इससे पहले भी बोला था मैंने, क्योंकि 100 से ज़्यादा वेजिटेबल्स जंगलों में जो मैंने खुद खाए हैं. तो अगर उसकी आप कल्टिवेशन करोगे तो आप ये जो हमने ये रेबल मोड है, जो पम्प हाक होता है, आप उसको कल्टिवेट कर सकते हो. वपल हाक आप कर सकते हो, या वो होता है अप्रैल में हमारा वो उसको क्या बोलते हैं, फर्न है, वो उसकी ब्रांडिंग आप कर सकते हो. बहुत सी वेजिटेबल स्पीस है जिसका कोई स्टार्टअप है ही नहीं, इसका कोई कर सकता है. ठीक है. सवाल आपको मतलब कॉन्शियस स्क्वाश तो बनाओ वैल्यूएशन कराने की प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट द सिर्फ स्क्वाश ही नहीं करता है. यहाँ हमारी एक लड़की है रुबीना तबस्सुम, कश्मीर एरोमेटिक्स, ठीक है, वो भी खुद ही कर रही है. उसको किसने किया? कैन वी मतलब अच्छे से बात नहीं आ रहा. एज अ स्टूडेंट ऑफ स्क्वाश ब्याक छु स्क्वाश स्टूडेंट, इसमें कोई फर्क नहीं है. ये चीज है कोई इसके में मैंने क्या बोला, अगर आपने वैल्यू एडिशन की है अंडर द लेवल ऑफ स्क्वाश, अगर ऐसे इतनी मोइडियम चीज बया क्यों गए दुकान पे कर मसला से. हाँ, अगर हमने सर्टिफाई किया है उस प्रोडक्ट को तो आप कर सकते हो. मुझे कुछ लाइसेंस बनानी है उसके लिए. आपको करनी है ना कि मैं कहाँ से लाता हूँ, हमारे हमसे सर्टिफिकेट लेनी है अच्छा, और वो स्क्वाश प्रोडक्ट से. देखना ये हार्मफुल मत है. ठीक है, ओके. अंडर द नेम स्क्वाश ऑफ पिंक. अब एशियन मेडिसिनल प्लांट से कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि आपको मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बिना आप कुछ नहीं कर सकते. शुपियन में एक घर ने लाया था ये पम्हाक, वो कुछ और निकला, 24 घंटे वो नींद में हो गए. ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचे. फर्स्ट जब आप जंगल में जाओगे, क्योंकि ये तो कल्टिवेशन कहीं तो आप देखोगे नहीं ज़मीन पे, रेमोडाई, सुसुया कॉस्टस या दूसरी स्पीशीज सब्जियां जो मैंने अभी बोली, टेरेस ऑफ स्नेल, हंद जिसको बोलते हैं, क्रेस जिसको बोलते हैं, या प्लेंटेगो लेंसुलेटा, गुल जिसको बोलते हैं, लापुट गुल, गोल गुल. आपने सुना होगा ये अपने दादाओं से या नानियों से सुना होगा कि ये स्पीशीज. मगर आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए. अगर आप जंगल में जाओगे आपको कौन सी सब्जी खानी है? जंगल में ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको बीमार कर सकती है, आपके लिए हार्मफुल हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, ये है ऑस्मम टेनिफ्लोरम, ऑस्मम सैंक्टम भी है इसमें, जो यहाँ भी हमारा जो वन बाबर है. ठीक है, तो ये कल्टिवेशन कैसे होती है इसकी मैंने दिया है. कल्टिवेशन यूजेस ट्रेडिशनल यूजिंग टेक्निक्स और प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर ट्रेडिशनली हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, और अगर मॉडर्न मेडिसिन में हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या किस चीज़ के लिए करते हैं. ठीक है, ये ऑस्मम है, इसको क्या बोलते हैं? तुलसी. तुलसी तो हर घर में इंडिया में है. ठीक है, इट्स अ सैक्रेड प्लांट फॉर ह्यूमंस. ओके, तो ये सीड से और कटिंग से हम कल्टिवेट कर सकते हैं. हमें पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए किस चीज़ से हम कल्टिवेट करेंगे, सीड से करेंगे, कटिंग से करेंगे, या किसी और चीज़ से करेंगे. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. उसके बाद हमारा ऑस्मम टेनिफ्लोरम यूजेस, ये ब्लड प्यूरीफायर है. इट्स अ गुड ब्लड प्यूरीफायर. हम क्या करते हैं, इसका कहवा बना के पीते. प्रिवेंटिव अगेंस्ट मलेरिया, डेंगू, ये जो इसके यूजेस हैं. तुलसी इज ऑल्सो इफेक्ट कोल्ड एंड फ्लू. जब भी जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, तो बाहर लोग तुलसी का कहवा पीते. ट्रेडिशनल यूजिंग टेक्निक क्या है? डिकॉक्शन ऑफ लीव्स प्लस हनी प्लस जिंजर. ये क्या है? ये ट्रेडिशनल टेक्निक है. अगर हम कहवा बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा जिंजर डालेंगे, हनी डालेंगे, फिर हम ये पी सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कड़वा होता है. इसी तरह ये तुलसी जूस प्लस हनी, जो ट्रेडिशनल यूजिंग टेक्निक है, इसकी कैसे हम ट्रेडिशनल यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें है क्या, है ना, साइंस दलील मांगता है ना कि अगर ये हमारा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक करता है, हमारा जुकाम ठीक करता है, कोल्ड फ्लू ठीक करता है, हमारा ब्लड प्यूरीफायर, इसमें ये चीज़ है क्या जो ये चीज़ करता है? इसमें ये ऑलिनोलिक एसिड, अर्सोलिक एसिड, रोजमेरिक एसिड, लिनोलॉल, ये चीज़ें हैं जो मॉडर्न जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के निकाले गए तो कौन सी चीज़ किस किस में यूज़ होती है. ठीक है, जो अर्सोलिक एसिड आपने बहुत सी टेबल्स में देखा होगा, जो गले की टेबल्स हैं आयुर्वेद में, ये उसमें पीछे जो लिखा होता है इसमें क्या क्या है, ये चीज़ें लिखी होती है. ठीक है, एजेडेटा इंडिका, नीम जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, नीम के बहुत, ये भी सीड्स और कटिंग से यूज़ करते हैं. नीम इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस, मॉस्किटो रिपेलेंट है, ट्रीट्स डायबिटीज़, क्योंकि ये कड़वा होता है. तो नीम का दूसरा क्या है, ये अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी हम यूज़ करते हैं. इससे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे जो एप्पल है, आपको पता ही है कि हमारा
जो हमारा एप्पल है इसमें कितनी दवाई यूज़ करते हैं, 21 to 25 दवाएं हम एक सीज़न में इसमें यूज़ करते हैं. अब हमारा दूसरा पोर्शन था कि मेडिसिनल प्लांट्स हम अंडर, जो दूसरे बोलते हैं कि एप्पल ऑर्चर्ड्स में हम मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे, मगर दिस इज रॉन्ग थिंग, क्योंकि जब आप 25 पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स लगाओगे वो कहाँ जाएंगे, नीचे मेडिसिनल प्लांट है, उसमें क्या होगा, पेस्टिसाइड्स की एक्यूमुलेशन. तो जब कल केमिकल कॉन्सेंट्रेशन निकल वहाँ से अगर 0.2% केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को मेडिसिन निकलेगा, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, मगर उसमें 10% पेस्टिसाइड्स होगा. ठीक है, तो हमारा वो कंसेप्ट ही जाए, रॉन्ग कंसेप्ट. जब तक सवाल आपको शीशा मतलब अगर तभी कवर करो ना मेडिसिनल प्लांट छासन ऑलरेडी मतलब ये shrub type herb type, yes, अगर ये कवर करो तभी पॉलिथीन से पूरा ये खाड़े रूट की थी हम पेस्टिसाइड जो भी जमीन में अंदर हो गया वो तो रूट थ्रू लेगा. ठीक है, फिर कितना कवर करो, किसी के पास 10 हेक्टेयर है, नहीं मेडिसिनल प्लांट किस लिए हम नहीं, फिर ये बोला अगर अब जब डायरेक्ट लीव्स पे पड़ेगा तो वो तो ज्यादा होना चाहिए ना. मेडिसिनल प्लांट किसके लिए हम कल्टीवेट करेंगे, वो किसी डिजीज को ठीक करे. जब उसमें 1% भी 0.01% पेस्टिसाइड चला गया तो वो तो बेकार हो गया. ठीक है, तो हम जहर खाएंगे. इसी तरह नीम जूस प्लस जिंजर डिकॉक्शन ऑफ नीम, इसमें एजाड्रिक्टिन है, फाइटॉल है. फाइटॉल एंटी फंगल, आपने देखा होगा जो एंटी फंगल ट्यूब्स हम लेते हैं ना, ये एंटी फंगल क्रीम्स लेते हैं, उसमें फाइटॉल जरूरी होगा. निम्बिन है, निमिडिन है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है जिसकी वजह से अब मॉडर्न मेडिसिन में इसको लेते हैं. एलोवेरा आपने देखा होगा, एलोवेरा की मल्टीपल यूज, इसकी सैलेड भी लेते हैं, इसका जूस भी पीते हैं, इसको स्किन पे भी क्रीम बनाने में यूज़ करते हैं. ये राइजोम से हम उगाते हैं. ठीक है, कश्मीर में भी अब आने लगा है, मगर विंटर में इसको हम पॉली हाउस में अंदर रखते हैं क्योंकि इट इज सबट्रॉपिकल क्रॉप या ट्रॉपिकल क्रॉप. यूजेस बर्न हीलिंग, वॉन्ड हीलिंग, सनबर्न, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, ये रिसर्च ने दिखाया है कि ये चीज़ के लिए यूज़ होता है. कल्टीवेशन, प्रोपेगेशन, ट्रेडिशनल यूज टेक्निक, जूस और सैलेड इसी खाते हैं. इसमें सैलिसिलिक एसिड है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे सर बर्न हीलिंग, वोट हीलिंग, दिस इज काइंड ऑफ टॉपिकल ट्रीटमेंट, लाइक हम इसको मतलब मलते हैं अपने ऐसी. लेकिन अगर सर हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे हाँ, तो इसमें सैलेड, वी हैव टू टेक इट सैलेड बनाते हैं इसके. हम रॉ फॉर्म में सर इसका सैलेड हाँ, बाहर भेजते हैं रेडू पे. बाहर जो जब आप जाओगे बाहर गुजरात या महाराष्ट्र, वहाँ सैलेड ही खाते हैं अच्छे से. कर्क्यूमा लॉन्गा, हल्दी, इट्स ए वंडरफुल मेडिसिनल प्लांट्स. जो ये कर्क्यूमा लॉन्गा है जिसको हल्दी हम बोलते हैं, राइजोम से हम कल्टीवेट करते हैं. तो ये भी सबट्रॉपिकल क्रॉप है. स्टिमुलेट डाइजेशन, बूस्ट लीवर फंक्शन. कर्क्यूमिन, इसमें क्या है, कर्क्यूमिन इज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन. यानी रिसर्च हुआ है कि जो वुमेन में कैंसर होता है वो किस कर्क्यूमिन से रिड्यूस होता है. ट्रेडिशनल यूज टेक्निक क्या है, बचपन से सिखाया गया हमें, टर्मरिक प्लस मिल्क, दूध पियो, उससे बुखार कम होता है, ताकत आती है. ठीक है, या इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है. टर्मरिक, हनी प्लस मिल्क, इसमें कर्क्यूमिन है 5 to 6.6%. वोलेटाइल ऑयल्स, बाकी चीज़ें इसमें सीनॉल, बर्नियोल आपने ट्यूब ये भी देखा होगा कि मेडिसिन भी एक था जो बर्न के लिए हम यूज़ करते थे. इसमें ये केमिकल कंसंट्रेशन भी है. ये यहाँ ग्रो होता है. हाँ, मैंने जो मुझे लाया था थोड़ा बहुत गमलों में लगाया था मैंने थोड़ा, वो भी मेरे साथ थी. हमने लगाया, थोड़ा बहुत निकला था उसमें से, गमलों में लगाया था हमने, जम्मू से लाया था हमने. ये है जिंजिबर ऑफ स्नेल, इसको क्या बोलते हैं, अदरक. ये भी एक वंडरफुल मेडिसिनल प्लांट है. कल्टीवेशन, राइजोम, स्टोमक सूजन इफेक्ट, ईस्ट, पोस्ट सर्जरी, नोशिया. पोस्ट सर्जरी नोशिया के लिए भी यूज होता है. जिंजर एक्सट्रैक्ट स्लो डाउन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स, ट्रीट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. तो आप देखिए कि ये जो हमारे पास आम दिखने वाला जिंजर है, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, ट्रेडिशनल यूज डिकॉक्शन, इसका कहवा बनाते हैं, वो आपको पता ही है. पाउडर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, phenolic compounds, terpenes, polysaccharides, lipids, organic acids and raw fiber है इसमें. Phyllanthus अमेरिका है, जिसको अमेरिका ऑक्सीनेज पुराना नाम था. तो इसको कल्टीवेशन के सीड कटिंग, स्टिमुलेट एपेटाइट. हम आंवला क्यों खाते हैं, किसी को भूख नहीं, इसमें ये इट इज रिच इन विटामिन सी. कौन
आंवला, आंवला विटामिन सी कमी पूरी करने के लिए हम खाते हैं. एपेटाइट लॉस किसी को होता है, वो स्टिमुलेट एपेटाइट करता है. एंटीसेप्टिक के लिए, फॉर पेनफुल रेस्पिरेशन, बेनिफिट्स ड्यूरिंग हीट आइज एंड ब्रेन के लिए. इसको सीड प्लस घी, जूस, होल फ्रूट, ये कैसे हम खा सकते हैं. प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, ये इन चीज़ों से भरा पड़ा है. These are the Asian medicinal plants जो एशिया में पाए जाते हैं. इसके बाद ये मेंथा पेपरेटा, इसका तो पता ही है, मेंथा यहाँ भी पाया जाता है. मेंथा पेपरेटा, मेंथा एरवेंसिस, इसकी बहुत सी स्पीशीज है. तो सीड और रूट कटिंग से रिलीफ फ्रॉम अपसेट स्टोमक. जो मिंट फ्लेवर है, मिंट ये गैस के लिए यूज़ करते हैं. कि ट्रेडिशनली इसको कैसे नींबू डालते हैं, थोड़ा सा लीव थोड़े ग्राइंड करते हैं, तो ऐसे ही खाओगे, इसमें बड़ा अच्छा इफेक्ट है. मिंट ऑयल डिजोल्व्स गॉल ब्लैडर स्टूल्स डिजोल्व करता है ये. एपेटाइट स्टिमुलेंट, रिफ्रेशिंग फेस वॉश, डिकॉक्शन पाउडर ऑयल हम इसका यूज़ कर सकते हैं. प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट मेंथॉल, इसमें 40.7% मेंथॉल है. ठीक है. तो ये फ्लेवरिंग एजेंट भी आजकल यूज़ होता है कैंडीज़ में, बाकी मेडिसिन में. तो मिथनॉल है इसमें, मिथाइल एस्टेट है, साइनॉल है, लिमोनिन है, बीटा पाइनिन है. ये हमारा सर जो मेंथॉल होता है, अगर हम सब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल डिकॉक्शन पर्पस, समथिंग विच वी डिप, लाइक जैसे हम हमारे पास टी होती है, हाँ, तो उसकी सर शेल्फ लाइफ कैसे डिपेंड करती है, मतलब वो कितनी रह सकती है मेडिसिनल प्लांट्स की, लाइक काइंड ऑफ ये है मेंथा. इसमें देखना है ये, क्योंकि इससे पहले वो किसी ने बनाया नहीं है. और सर इनका जो फाइटोकेमिकल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर हम घर पे चाय बनाते हैं, हाँ, चाय से सरी चमन से हाँ, बस उसमें टाइम लगता है, मींस दैट टेक्स हमें मतलब एक दिन पहले ही वो बनाने पड़ती. सुकास का सर एक नून ले बनाया हमने, वो इंस्टेंट डिप कर. तो उसमें सर कैसे हम वो इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारे जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो डायरेक्टली निकलेंगे विद नो टाइम, मतलब इंस्टेंट. उसमें कौन से मेथड्स होते हैं लाइक काइंड? मुझे सबसे अच्छा मेथड जो है डिकॉक्शन मेथड है, जो हमने डिप किया, उबाला है ना मेडिसिनल प्लांट्स में, वही हम करते हैं. क्योंकि अब जिस हकीम के पास आप जो आप वो बोलेगा आपको कि ये है अर्ली में बैंथमी का ज़बान, आप इसको डालो 2 कप पानी में, फिर आधा कप रहना चाहिए, तब वो बेकार नहीं बोलता है. वो बोलता है कि तब तक इसको उबालो, 1.5 कप उड़ना चाहिए, आधा कप रहना चाहिए, क्योंकि इसके तब तक सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो उस कहवे में जमा होते हैं. उसको पता होता है कि इसमें आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में ये डिकॉक्शन तैयार होगा. हम क्या करेंगे, अगर हम 1-2 उबाल लेंगे, 2 कप 1.5 कप में करेंगे, मुमकिन है कि वो सारे फाइटोकेमिकल्स उस कहवे में डिकॉक्शन में नहीं आएंगे. हकीम को पता है, तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज जानने वाला होता है उसको पता होता है मुझे कितनी देर उसको उबालना है, कितना पानी रहना चाहिए, उसमें जो फाइटोकेमिकल मैक्सिमम आ जाएंगे. ठीक है. इट नीड्स रिसर्च. अगर मेंथा का देखोगे, इसमें किसी ने वो जो आप बोल रहे हैं डिकॉक्शन टाइप ये बनाएंगे, इसमें किसी ने किया ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं. इट नीड्स रिसर्च. आपको ये करना है कि कैसे हम इसको बनाएंगे. ठीक है. विदेनिया सोमनिफेरा, अश्वगंधा. अश्वगंधा वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप. इट इज यूज्ड फॉर वाइगर एंड विटेलिटी, कमजोरी के लिए हम यूज करते हैं. रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस रिलीवर है ये. मिंट, इसमें ये गलत हो गया, लोअर ब्लड प्रेशर, जो इसका विदेनिया सोमनिफेरा है. इसका भी ट्रेडिशनली जो डिकॉक्शन पीते हैं, कहवा बना के लिया, पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं. अल्कोहॉल, स्टीरॉइड, स्टीरॉइडल, इसमें स्टीरॉइड प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये आजकल आप देखो अश्वगंधा कैप्सूल्स होते हैं, जो बोलते हैं कमज़ोरी आती है किसी में, अश्वगंधा और इसको क्या बोलते हैं शिलाजीत मिला के आज प्रोडक्ट आ रहे हैं. ठीक है. इसका जो प्रोडक्ट ये होता है पार्ट सर, वो रूट होता है, राइजोम होता है. मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ कश्मीर हिमालय, इसमें सबसे पहले है कॉट. आप कश्मीर, अगर आप जंगल में जाओगे, आप कैसे पहचानोगे, आपको अगर खाना होगा, ट्रेडिशनली यूज़ करना होगा, तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें क्या है, कुछ स्पीशीज मैंने मेजर दी है. ये कॉट है, ये प्लांट कॉट है, और ये इसका राइजोम है. ठीक है. ये आइडेंटिफिकेशन के लिए राइजोम और सीड्स थ्रू हम इसको कल्टिवेट कर, हमारी फैकल्टी ने भी राइजोम से भी कल्टिवेट किया है और सीड से, दोनों मेथड इसमें अच्छे हैं. ठीक है. इसकी सीड की जो ये जर्मिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है. ठीक. इट इज आफ्टर 2 years आप इसके राइजोम निकाल. पहले साल इसके छोटे राइजोम होते हैं, जो अच्छी फर्टाइल ज़मीन होगी या प्रॉपर ऑल्टीट्यूड इसको मिलेगा, तो ये आफ्टर 2 years आपको ये राइजोम देना स्टार्ट करेगा. ठीक है. राइजोम सीड्स, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, स्टोमक अल्सर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. ये रिसर्च हुआ है कि इन बीमारियों के लिए हम ये देखो कितना इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है. ठीक है.
ٹریڈیشنلی ڈیکاکشن اور پاؤڈر جو حکیم ہمیں بولتے ہیں اس کا قہوہ بنا کے پیو یا اس کے پاؤڈر بنا کے لگاؤ, انفلیمیشن یا ارتھرائٹس ہو یا جوائنٹ پین ہو, اس کے لیے زیادہ یہاں کشمیر میں یوز کیا جاتا ہے. پرنسپل کانسٹیٹیوشن کیا کوسٹینولائڈ, ڈائی ہائیڈرو کوسٹینولائڈ, سسکیٹرپین. یہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جوائنٹ پین کے لیے آپ وہ لاتے ہو نا دوائی, اس میں سسکیٹرپین ضروری لکھا ہوگا پیچھے, ٹھیک ہے. تو یہ پرنسپل کانسٹیٹیوشن جب ہمیں پتہ چلا کہ ان حکیم لوگوں نے بولا کہ ان چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو پھر سائنٹسٹ نے دیکھا کہ اس میں ہے کیا یہ چیزیں کہ جس کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو یہ کیمیکل کانسٹیٹیوشنز میں پائے گئے. پھر بھی کشمیر میں اتنے میڈیسن پلانٹس ہیں, اٹ نیڈ لاٹ آف ریسرچ, لاٹ آف ڈاکومنٹیشن ٹو کمپلیٹ دا ورک. پھر بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, ٹھیک. یہ ہے ورجینیا سیلیٹا, پتھر فاٹ, ٹھیک ہے. کڈنی سٹونز کے لیے یوز ہوتا ہے, کڈنی ڈیزیزز, بلیڈر ڈیزیز, ہارٹ ڈیزیز, السرز کے لیے. اس کے پتے جو ہے ان کو تھوڑا میش کر کے اگر کسی کو یہ السریشن ہوگی تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹریڈیشنل یوزنگ ٹیکنیکس ہے ڈیکاکشن, پاؤڈر, پرنسپل کانسٹیٹیوشنٹس ہے گیلک ایسڈ. گیلک ایسڈ آپ نے دیکھا بہت سی دوائیوں میں ہوگا جو ڈیزالو کرتے ہیں اسٹون. مین یہ کڈنی اسٹون کے لیے یوز حکیم دیتے تھے, ٹھیک ہے. یہ چیز بیٹا سیٹرول, گلوکوسائڈس, آربیوٹن, یہ کیمیکل کانسٹیٹیوشنٹس میں ہیں. ارنیبیا بینتھمی کہا زبان, گاؤ زبان, آپ نے کہا زبان سنا ہوگا, قہوہ سب نے پیا ہوگا, تو یہ ہے وہ اسپیشی. یہ ساری اسپیشی ہمارے فیلڈ میں پریزنٹ ہے, ٹھیک ہے. کلٹیویشن رائزوم, سیڈس, اینٹی بیکٹیریل, اینٹی فنگل, اینٹی انفلیمیٹری, وانڈ ہیلنگ, ڈیکاکشن, اس کا بھی کیمیکل کانسٹیٹیوشن یہ ہے. اربینیون, شکونین, یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے آرٹمیزیا ایبسینتھیم. آرٹمیزیا ایبسینتھیم جس کو ٹیٹمن بولتے تھے. آپ نے پہلے زمانے میں دیکھو بچوں کو اگر یہ ورمز ہوتی تھی پیٹ میں تو اس کو یہی لیوز دیتے تھے, یا ہمارے جو یہ ہے نا مویشی ان کو دیتے ہیں سال میں ایک بار یہ, کیونکہ یہ اینٹی ہیپیٹک پراپرٹیز میں بہت زیادہ. اس میں بھی ہمارے کشمیر میں بہت اچھا ہے. یہ جیسے باہر نیم ہے اتنا ہی کڑوا یہ بھی ہے. ہم اس میں کیا یہ آرگینک پیسٹائڈ بنا سکتے ہیں. اس میں بہت سارا پوٹینشیل اگر کوئی اس میں, اور اٹ ایزلی کلٹیویٹس ایوری ویئر, ٹھیک ہے. اس میں کوئی پرٹیکولر چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے. آرٹمیزیا ایبسینتھیم, آرٹمیزیا میریٹیما, آرٹمیزیا اینوا. تو سب سے زیادہ جو آرٹمیزن, یہ آرٹمیزن کے لیے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آرٹمیزن ایک کیمیکل کانسٹیٹیوشن اس میں, تو سب سے زیادہ آرٹمیزیا اینوا میں, ٹھیک ہے. پھر آرٹمیزیا ایبسینتھیم, اور پھر گریز ویلیا کشتواڑ میں آرٹمیزیا میریٹیما. تینوں اسپیشیز ہمارے فیلڈ میں, آرٹمیزیا کی 7-8-9 اسپیشیز کشمیر میں ہے, 3 ہمارے فیلڈ میں بھی ہے. سر جیسے یہ جو ہے نا, فار ایگزامپل لیونڈر از آلسو میڈیسنل پلانٹ, لیونڈر وہ ایز پر فسائی گائیڈ لائنز ایڈیبل نہیں ہے, مطلب اسی لیے لیونڈر کے پروڈکٹس نہیں بنتے. سو موسٹلی میرا یہ کویشچن ہے کہ جیسے ہم ان کو ایز کنکاکشنز پیتے ہیں یا ہربل ٹیز, ان کی ایک ٹاکسیسٹی لیول بھی ہوتی ہے. ہاں, تو لیمن وہ نہیں کر سکتا ہے میک آؤٹ کی کتنا مجھے چاہیے را مٹیریل. اس لیے جو حکیم ہوتے ہیں نا جن کے پاس ٹریڈیشنل نالج ہے, جیسے ہمارے ہارون میں ایک ہے, وہ پرٹیکولر کوانٹٹی آپ کو دے گا. آپ کو بولے گا کہ 1 چمچ, آدھا چمچ پاؤڈر آرٹمیزیا, اس سے زیادہ نہیں کھانا. اس کو پتہ ہے, اٹ نیڈس دا نالج نا, ٹریڈیشنل نالج. آپ عام لوگ تو یہ نہیں کر سکتا ہے نا. سائنٹسٹ آپ کو بول سکتے یہ ٹیبلٹ, یا ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے یہ پیراسٹامال 650 mg کھاؤ یا ڈیورنگ کووڈ 1000 mg کھاؤ. اس میں مگر اس میں کچھ نہیں ہے. کس میں ٹریڈیشنل نالج میں صرف ہمیں حکیم جو یونانی ڈاکٹرز ہیں یا ٹریڈیشنل حکیم یا امچی سسٹم میں لداخ میں, ان کو پتہ ہے کس میڈیسن پلانٹ کا کتنا کوانٹٹی, کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. خود ہی ہم میڈیسن پلانٹ یوز, میں نے پہلے ہی بولا تھا یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. آپ آرٹمیزیا کا آدھا kg پانی پیو, آدھا لیٹر پانی پیو گے, اس کو ملا کے تو آپ کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ بہت سارے ایسے انسٹنسز ہوئے بھی ہیں کہ لوگوں نے مشرومز کھائے, میڈیسنل وہ پلانٹس کھائے. میں نے شپین کا آپ کو بولا, گاندربل میں ایک بار مجھے فون آیا کہ ایک لڑکا ایسے اس کا نروس سسٹم بیٹھ گیا تھا. وہ ایک پلانٹ ہے, اگر اس کو کھائیں گے تو اچھا ہاپت مکئی ونان, سو وٹھ آسان جنگلس میں, تو میں سوئی کھیومز. وہ نروس سسٹم پہ کنٹرول کرتا ہے, تو وہ ایک ہی جگہ رہ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو خود ہی یہ نہیں کھانا ہے. اس کی میں نے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریڈیشنل نالج, جن کے پاس یہ ہوگا وہ ان چیزوں کا. میں جنگل جاؤں گا, مجھے لانا ہے کوئی سبزی لانی ہے, ٹھیک ہے. جو یہ سر ہاپت
जो है सर ये मतलब एनेस्थेटाइज करता है सर, ये नर्वस सिस्टम पे करता है, नर्वस सिस्टम सर। इसमें एक चीज़ है सर, जैसे जो हमारे डेंटल डॉक्टर्स होते हैं सर, वो जब मतलब किसी को दांत निकालते हैं, किसी को दांत में दर्द होता है, उसको देते हैं लाइडोकेन सर, वो लाइडोकेन सर एनेस्थीसिया, वो लाइडोकेन सर सिंथेटिक है। अगर सर इस पे जो हार्बर इस पे रिसर्च होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, कश्मीर प्लांट स्पीशीज जो मेडिसिनल प्लांट्स में इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च। देखो कुछ ही इंस्टीट्यूट है कश्मीर में, एक तो सुकोस्ट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी का बॉटनी डिपार्टमेंट है, या IIIM श्रीनगर है, ये 2-3 इंस्टीट्यूट है। ये आम कॉलेज में मेडिसिन प्लांट नहीं, आम जो हमारे एकेडमिक कॉलेज उसमें मेडिसिन प्लांट का कंसेप्ट है ही नहीं। 2-3 जगह है कश्मीर में जहाँ होश क्या बना, तो इट नीड्स लॉट ऑफ नॉलेज। हमारे ये इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। खुद ही हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम ग्रॉस रूट लेवल पे फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए तैयार नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को इस पे रिसर्च करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर, ठीक है। जैसे हमने सर कश्मीर में ओलिव लगाया सर, हाँ कि जैसे कश्मीर में ओलिव हमने लगाया, वी मेक ऑयल आउट ऑफ, हाँ सर यहाँ पे वैसे एक सर ट्री है वो क्लोव ट्री सर, क्लोव ट्री, हाँ यहाँ पे सर मतलब होता है सर कश्मीर में अभी नहीं है सर, नहीं क्लोव उसमें सर क्लोव ट्री में क्लोव ऑयल निकलता है, हाँ सर उसमें एग्रोनॉम होता है, वो भी सर हम मतलब इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर बहुत देखो जब हम कोई स्पीशीज बाहर से लाते हैं ना, पहले देखते हैं अडेप्ट करेगी यहाँ कि नहीं, 2-3-4 साल हम देखते हैं कि इसमें ये अडेप्शन होगी। अगर हमने ऑलिव लाया, हमने रामबन से ऑलिव लाया, हमने 200 प्लांट्स लाए, 200 प्लांट्स में हमारे पास 50 प्लांट्स बचे, तो हम तो रिसर्च में हम बियर करते हैं लॉस। अगर हमने 200 प्लांट्स लाए, हमारे पास 50 बचे, पहले साल, इस साल, पिछले साल 2-3 kg, इस साल हमें 10-12 kg ऑलिव निकला। फार्मर इतना वेट नहीं करेगा, तब तक वो 4 सब्जियाँ उगाएगा, इसी 4 सालों में 10 सब्जियाँ उगाएगा इसी फील्ड पे, ठीक है। और सर इस ट्रेड में सर एक और चीज़ है सर, मतलब जो कॉन्स्टेंट मुझे लगता है सर, अगर हम सर मेडिसिन की बात करेंगे सर, मेडिसिन में होता है सर डिप्लोमा इन फार्मेसी या फार्मेसी में बी फार्म होता है, उसके बाद सर उनको प्रॉपर लाइसेंस मिलती है, आफ्टर दैट दे कैन गो फॉर वो सर क्लिनिक अपना चला सकते हैं। लेकिन सर जो यहाँ के ट्रेडिशनल हकीम जो होते हैं, उनके पास सर काइंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, मतलब इज देयर एनी नीड ऑफ लाइसेंसिंग, जैसे मतलब लोगों को ट्रस्ट अगर आप साइंटिफिकली आप करोगे, एक तो ट्रेडिशनली आप हकीम हो, आपके बाप दादाओं ने आपको कोई इल्म दिया है, कोई दिया है नुस्खा कि ये इतना यूज़ करें, इतना यूज़ करें, देन यू डोंट नीड एनी लाइसेंस। जैसे पिछली बार उसका क्लिनिक भी बंद हो गया था, किसका, दारा का, वो ट्रेडिशनल नॉलेज कर सकते हैं बंद, क्योंकि उसमें साइंटिफिक कोई रीजनिंग तो नहीं है ना, उसमें कोई मार भी सकता है। इसी तरह अगर आप बाप दादाओं ने कोई नॉलेज आपको दी है, उसके लिए आपको लाइसेंस, जब आप साइंटिफिकली करोगे, साइंटिफिक प्रूव करना चाहोगे नहीं ये कैंसर ठीक करता है, देन यू नीड रिसर्च एंड लाइसेंस, ठीक है। ये आर्टिकल है FM3 में, ठीक है। ये ट्री लेवल जिसके बारे में आपको बोलना, ट्रीटस कैंसर राइजोम्स के हम यूज करते हैं, या कल्टीवेशन के लिए भी, और इसके राइजोम यूज भी होते हैं। इट ट्रीटस कैंसर, डिसेंट्री, एक्नोमॉन, स्किन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड वाइगल मोटिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्या है, डिकॉक्शन ड्राइड राइजोम्स हम खाते हैं इसके, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट सैपोनिन, इसलिए ज़्यादा इसकी कीमत हो रही है 7,000-8,000 सीजन में, क्योंकि इसमें सैपोनिन से जो ट्रैवलर होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं जंगल में, ठीक। ये सुनाई जो हमारे आते हैं ना, ये अमरनाथ जाते, वो भी ये यूज करते हैं। जो सैपोनिन्स होते हैं ये सर ANFs होते हैं सर, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, हाँ, मतलब अगर वो कंज्यूम करते हैं सर, मतलब इससे और प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। जो देखो जो ड्रग यूज करता है ना, कोई हीरोइन यूज करता है, उसको कहाँ पता है, वो तो इंजेक्शन लगाता है, उसमें है ना, उसमें हार्मफुल इफेक्ट है, मगर वो किस लिए करता है कि मेरा दिमाग सुन हो जाए, मैं सोचना बंद करूँ या मुझे मजा आता है, वो सोचता है उस वक्त। इसलिए जो ये खाता है, ये स्टेरॉइड यूज करने के लिए खाता, वो कहाँ सोचेगा इसका हार्मफुल इफेक्ट। ये तो ट्रेडिशनल मैं बोल रहा हूँ, लोग खाते हैं, ठीक है। सर जैसे आप ये बोल रहे हैं ना कि मेडिसिनल प्लांट्स की यूजेस है कि हेल्थ बेनिफिट्स, तो हम इनको एज फूड सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब जैसे हम सब्जी ग्रो करते हैं ना, वैसे हम लार्ज क्वांटिटीज में मैं वही वाइल्ड वेजिटेबल्स आप आसानी के साथ कर सकते हो, मगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वी नीड हाक से प्लीज करना है वापल हाक से, इट नीड्स टाइम, और हमें फार्मर को
फार्मर को या रिसर्च को इस पे पेन्स लेनी है या फार्मर को तैयार करना है कि अगर आप साग ये नोल खोल 100 रुपीज़ पर केजी बेचते हो, आप कल 200 रुपीज़ पर केजी वपल हाक बेच सकते हो, ठीक है। तो लोग चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ईटिंग हैबिट्स, हाँ ईटिंग नहीं, ये तो उनसे अच्छी सब्जी है कि मैंने बहुत सी सब्जियाँ खाई, ये नॉर्मल सब्जी से अच्छी है, मगर हमें तैयार करना है, हमें लगाना है, लगाने के लिए हमें बहुत मेहनत करें, क्योंकि फार्मर्स को मोटिवेट करना है कि ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। इट नीड्स ए ट्रांजिशन फेज, ये उसको पता ही नहीं है कल ये फ़ायदेमंद होगा कि, इसलिए लोग घबराते हैं, ठीक। इसलिए मैंने बोला कि मेरे 20 साल के इस कैरियर में PhD तक मैंने या आज तक मैंने एक भी फार्मर नहीं देखा जो मेडिसिनल प्लांट 2 कनाल पे करेगा, 2 कनाल, एक्सेप्ट एरोमेटिक क्रॉस। मैं अभी बोल रहा हूँ लेवेंडर रोज मेरी सेंटिलिना रोज वो करता है। आपने कॉट सुसुरिया कॉस या ये ट्रीलियम आपने कहीं देखा है? इट नीड्स रिसर्च। फार्मर को पता ही नहीं है, उसने अगर इसका राइजोम लगा ये चढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो वो तो सुकॉस्ट को बोलेगा या किसी ट्रिपल को बोलेगा आपने मेरे 1 साल ज़ाया किया, 2 साल ज़ाया किया, मुझे तो मिला ही नहीं कुछ। इट नीड्स ट्रांजिशन फेज, हमें मोटिवेट करना है कुछ फार्मर्स को, अगर वो सक्सेस हो गए उसके बाद दूसरा देख के, जैसे लेवेंडर भद्रवा सेक्टर में जब एक लड़के ने लेवेंडर तौकीर बाग था, उसने लेवेंडर लगाया, फिर उन्होंने प्रॉफिट देखा तो आज तो वहाँ हज़ारों कनालों में है, ठीक है। जब हमने लेवेंडर पार्क यहाँ बनाया तभी सारी जगह हमने लेवेंडर फार्मर्स को भी दिए कि नहीं ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और अंडर HADP अगर आप रजिस्टर करोगे, कोई फार्मर करेगा, उसको असिस्टेंस भी मिलती है। हम ये आउट ऑफ वे है कि हमारे फार्मर्स को क्या है, उनको अगर हम 10 लाख देंगे ना, वो बोले सब्सिडी 70% सब्सिडी है, तो मैं के 7 लाख बचे में 3 लाख, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। कितने फार्मर्स ने लोन लिया HADP के अंडर, मुझे दिखा एक्सेप्ट 10-12 जिसने ये फार्म खुली बाग, किसने मुझे कल्टीवेशन दिखा? एप्पल सेक्टर में है, वेजिटेबल सेक्टर में, मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में दिखा। अगर 500 करोड़ आपने दिया, मुझे एक सक्सेस स्टोरी दिखा। आप भी जाओ ना, आप कश्मीरी हो, आप मुझे कहीं दिखा 20 कनाल पे कोई मेडिसिनल प्लांट है, 20 कनाल पे, एक्सेप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर बानीहाल में सर एक फार्मर है सर, चिनाब वैली फार्म, उसका पेज है फेसबुक पे, ही इज हैविंग 98,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। उसको सर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स अभी हैं सर, बट मतलब उतना हाई मतलब लैंड नहीं है उसके पास, बट मुझे भी कल करा था शहनवाज था एक PhD स्टूडेंट, वो भी कल्टिवेट करता है अब किश्तवाड़ साइड में, वो किश्तवाड़ का है। वो बोलता है सर मुझे 25 मिनट ट्रेन में बुला, लोग करने लगे, मगर जिनको पता है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिनको पता है साइंटिफिकली ये इसमें ये कॉन्स्टिट्यूंट से मैं कल कर सकता हूँ, आम फार्मर आप तैयार नहीं कर सकते आसानी के साथ। मैंने बोला ना कि कितने लेक्चर हुए, किसी साइंटिस्ट को बोलो मुझे 50 कनाल्स पे कोई मेडिसिनल प्लांट है, मेरा चैलेंज है कश्मीर में, जम्मू में नहीं, कश्मीर में। सोनमर्ग में सर एक एरिया है रॉयल सर, उधर एक फार्मर है सर, उसने अडॉप्ट किया था मैंने ही, वो रॉयल, उसके पास 8 कनाल लैंड है सर। ये बिलाल उमर, दूसरा उमर कुछ नहीं है उधर, मैं गया उधर 8 कनाल लैंड है, मैंने उसको 1000 सीडलिंग्स दी, जब परसों गया 350 वो भी तुम कर रहे हो। उमर है, उसकी बहन भी है शाइस्ता, स्टार्ट किया था सर, स्टार्ट किया था, मगर करने के लिए कोई तैयार नहीं। देखो हम जो ये शीप फार्म खोलते हैं, गौ फार्म खोलते हैं, वो कल हमें दूध देता है, आपको लगोगे 3 साल बाद आपको फसल देगा, 3 साल बाद भी पता है इसमें है वो चीज़ें कि जिनको मैं आगे कंपनी भेजेगी, ठीक है। इसलिए करने के लिए कोई तैयार नहीं है बड़ा प्रॉफिटेबल फेज है। जब तक ये जंगलों में है लोग आसानी के साथ नहीं करेंगे। जो ये हमारा है ना शीतखार है हमारी एक स्पीशीज, 48,000 इस सीजन में 1 kg हो गया, 48,000। लोग ऐसे ढूंढ रहे थे कि चाइना जा रहा था ये सारा। हम गए, जहाँ से हम गए सोनमर्ग से वापस उतरे, मैं अर्शिद और 2-4 लड़के थे मेरे साथ। यहाँ से हम चले लारमर्ग से सोनमर्ग से, एक प्लांट देखा, क्या एक प्लांट देखा हमने एक जगह मैदान में। तो वो अभी कोई रीजनल यूनिवर्सिटी वहाँ गए थे ना वडोदरा, वो RCFC में देखो क्या है, RCFC में वो मटेरियल देते हैं लोगों को। मैं वहाँ टेक्निकल ऑफिसर था 1 साल, जो पहले बेस बनाए ना इस तरह से मैं थे उधर, हमने वो रॉ मटेरियल लाया, हमने भी जंगलों से ही लाया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ कोई सर्टिफाइड सीड सिस्टम है ही नहीं, कोई फार्मर आपको देगा ही नहीं सीडलिंग्स, कोई गवर्नमेंट आपको देगी ही सीडलिंग्स। हमें भी अब हमें पता होता है, अगर किसी पिछली बार हम गए थे ऊपर, हमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, हमने एक जगह देखा ये
اس کو کیا بولتے ہیں کٹکی پکروریزا کروا, تقریباً 30-40 کلومیٹر میں ہم نے ایک جگہ پکروریزا دیکھا 1000 پلانٹس تھے. ہمارے لیبر کو نظر پہ سر یہاں ہم اسی کو ڈھونڈ گئے تھے. تو اگر 1000 پلانٹ ہم نے 100 پلانٹس لیے اس سے, باقی ہم نے, مگر اگر کٹکی 900 روپے پر کے جی ہے ڈرائی رائزوم اس کے, یا یہ ہول پلانٹ بھی یوز ہوتا ہے. اگر آپ کسی ٹرائبل کو یا کسی لیمین کو بھیجو گے مجھے, وہ 1 کوئنٹل بھی دے, وہ سارے 1000 پلانٹس ہی نکالے گا ادھر سے. وہ مت دیکھ, اس کو ریٹ دیکھنی ہے, وہ مت دیکھے کہ کنزرویشن کے. ہم نے 1000 پلانٹ, 1000 سے زیادہ بھی ہوتے, ہم نے 100 پلانٹس لائے یہاں فیلڈ پہ, ہم نے بھی کنزرو کیے یہاں, ٹھیک ہے. مگر وہ لوگ مان ہی نہیں رہے. کون جو اس ٹریڈ میں ہے نا, میڈیسن پلانٹ ٹریڈ میں ہے نا, وہ کلٹیویشن نہیں مانتے. اگر ان کو کہیں 10 کوئنٹل بھی لگانا, کوٹ ہے میرے اس میں ویڈیو, ہم نے کوٹ ویلی دیکھی ہے, ورجینیا ویلی دیکھی ہے, جہاں صرف پورے جنگل میں کوٹ ہے. پورے جنگل میں ہم ایک وہاں ہائیسٹ آلٹیٹیوڈ پہ تھا, جاور پرے میرے ساتھ تھا اور یہ ارشد. ہم نے ایک جگہ دیکھا 3-4 کلومیٹر صرف کوٹ تھی, مگر وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں 14 گھنٹے لگے, ٹھیک ہے. اگر عام کوئی آدمی جائے گا نا 400-500 پر کے جی ہے کوٹ, وہ سارا نکالے گا, اسٹور کر کے رکھا, پھر ڈیلر کو دے گا. اس کو کنزرویشن سے کوئی یا کلٹیویشن کوئی مطلب, ان کو پیسے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہے ٹریلیم, پوڈوفائلم ہیگزامیٹرم, ون وامن یا بن کر بھی اس کو بولتے ہیں. کلٹیویشن پروپیگیشن, رائزوم, سیڈس, انٹسٹائنل پرگیٹو, کیور فار کنٹینیوٹنگ نیکروٹک وانڈس, ٹیومر گروتھ انہیبیٹر. اس سے پوڈوفائلوٹاکسن نکلتا ہے, پوڈوفائلوٹاکسن. یہ اس سے ٹیومر انجیکشن بنا ہے ٹیومر کے لیے, ٹیومر گروتھ کیموتھیراپی میں یہی یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی پوڈوفائلوٹاکسن. اس میں پوڈوفائلک ایسڈ بھی ہے, پکروپوڈوفائلن بھی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ میڈیسن پلانٹ ہے. یہ ہے پکروریزا کروا, یہ کریپر ہے, میڈیسن پلانٹ ہے. تو اس کا بھی رائزوم ہم یوز کرتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے گاندربل میں 1-2 جگہ بس بچا ہے. میں نے بولا نا کہ ہم یہاں سے گئے, کچھ میڈیسن پلانٹ ایسے تھے کہ میں نے بولا کہ ورجینیا کی ویلی تھی, جیسے 2-4-5 کنالوں میں ہم نے صرف ورجینیا دیکھا, کوٹ دیکھا. یہ ہے کلگام سائڈ سے گئے, وہاں بہت ہے یہ, جہاں سے یہ یہاں جاتے ہیں نا ناگ, کیا بولتے ہیں کلگام سے کوثر ناگ, اس سائڈ میں بہت ہے یہ پکروریزا کروا. یہاں گاند اس سائڈ سے بھی ہے, یہ مگر کم بچا ہے. یہ ٹریٹ ڈس آرڈرز آف لیور, ریسپریٹری ٹریکٹ, ریڈیوس فیورز, کرونک ڈائریا, سکارپین سٹنگ کے لیے ٹریڈیشنلی ہم یوز سکارپین سٹنگ دیتے تھے نا پہلے, اس میں یہ لیپ لگاتے تھے, ٹھیک ہے. سر آپ نے کیا بولا یہ کس ایریا میں؟ کوثر ناگ میں ہے, یہ کپوارہ میں بھی ہے, اس سر کپوارہ میں کس ایریا میں؟ کپوارہ میں فارسٹ ڈویژن کیا بولتے ہیں, بہت سے جہاں ہم گئے تھے یہ تھا کپوارہ میں. گاندربل میں کم ہو, جہلم کے اس میں سندھ فارسٹ ڈویژن بہت کم ہو, ٹھیک ہے. کوثر ناگ سائڈ سے بھی ہے یہ. آپ کیا سر مارکیٹ ویلیو یہ 900 روپے پر کے, 900 روپیز پر